So in our last theory class, we had talked about the theory, and there we began with formalism, the Russian and French formalism. In today's class, we will talk about new criticism, almost parallelly with formalism. This literary uh, movement happened in different parts of Europe and America. And it is also a process of objective reading. স্যার ভয়েসটা খুবই আস্তে আসছে স্যার। আস্তে আসছে। এখন ঠিক আছে স্যার। এবার ঠিক আছে। মাইকটা উল্টো দিকে ঘুরে গেছিল। সো উইথ যেটা মাথায় রাখতে হবে যে নিউ ক্রিটিসিজম আর ফর্মালিজম এই দুটো একসাথে অ্যাটলিস্ট টুগেদার দে রেজাল্টেড ইন another big theoretical movement, that is structuralism, যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো। স্ট্রাকচারালিজম পড়াতে একটা ক্লাসের একটু বেশি হয়, but before going to structuralism we also need to know about new criticism or practical criticism. Literally, when we talked about formalism, we talked about Prague, we talked about Russia, we talked about French, but simultaneously in England as well as in America, similar kinds of movements were happening during 1920s and 1930s. Okay, and this was called the practical criticism or neo-criticism. যেটা অ্যাংলো, দ্যাট ইজ মোটামুটি ধরনের ইউরোপে ওটাকে বলা হচ্ছে নিউ ক্রিটিসিজম, আমেরিকায় প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম। ঠিক আছে, এখন what literally gave rise to these movements? Practically, the dissatisfaction of younger generation of poets and critics with biohistorical and subjective literary criticism. Okay, so in our last class, we talked about what biohistorical and subjective literary criticism was, where literally আচ্ছা, জোরে বলবো বলতে এরপরে তো চেল্লাতে হবে রে। আমি লিটারালি জোরে বলছি। যেটা বলার সেটা হচ্ছে, আসলে আমার এখানেও টেবিল ফ্যান চলছে, তো যে জন্য আমাকেও হেডফোনে কথা বলতে হচ্ছে। দ্যাট ইজ এখানে ভলিউমের হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে এবার? স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কি? শুনতে পাচ্ছিস? যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে biohistorical and subjective literary criticism in our last class we talked about it. What was it? Biohistorical means relating to the history of the time as well as the biography of the author. যে সময় বসে লেখা হচ্ছে, talking about that time and also talking about the biography of the author. And subjective literary criticism means uh, the feelings of the author while she was writing. এই জায়গা দুটো জেনারেলি এর আগে ফোকাস করা হতো while we while analyzing a text critically. এর বাইরে অন্য কোনো ভাবে যে টেক্সটকে পড়া সম্ভব বা অন্য কোনো ভাবে টেক্সটকে পড়া যায় সেটা এর আগে ভাবা হয়। But formalism first taught us that a text can be seen as an object. As an object means যে জিনিসটা একদম typical, definite. The text can be seen as an object, as if in a lab. সেটা আমাদের প্রথম ফর্মালিজম শেখাবে। এবং ফর্মালিজম কি শেখাচ্ছে না, we can criticize a text only without knowing about the author, without knowing about his time. এই movement, formalism, which grew in Russia as well as in France, this trend as well as a hatred towards the traditional process of biohistorical and subjective literary criticism
Together, they gave birth to the practical and new criticism in both sides of the Atlantics. এবং কোন কোন কাজগুলোর মধ্যে দিয়ে এগুলো হচ্ছে এগুলো একটু আমাদের নোট রাখতে হবে। আমি নোটসটা অবশ্যই আগের দিনের মতো স্ক্যান করে দিয়ে দেবো। বেসিক্যালি কতগুলো লিটারারি ক্রিটিসিজমের উপর কাজ এই টাইমে হচ্ছে, which are literally coming up with these theories. What are they? I.A. Richards' Principles of Literary Criticism, which was published in 1924. I.A. Richard, we know, a famous precursor of structuralism and a famous literary preacher of neo-criticism. I.A. Richard, Principles of Literary Criticism, এই বইটাতে কিন্তু নিউ ক্রিটিসিজমকে নিয়ে আসছে। Then another by I.A. Richards again, Science and Poetry, 1925. এই নামগুলো অবশ্যই মুখস্থ করবে, আমি বইটা দিয়ে দেবো, মানে বইটা বলতে স্ক্যান করে দিয়ে দেবো। নেক্সট, প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম, 1929. উইলিয়াম এমসন, another important name, ওনার যে বইটা সেভেন টাইপস অফ অ্যাম্বিগুইটি, 1930. And obviously the critical essays of T.S. Eliot and A.F.R. Leavis. A.F.R. Leavis এর লেখাগুলো কোথায় বেরিয়েছিল? ওনার জার্নাল স্ক্রুটিনিতে বেরিয়েছিল ডিউরিং 1932 and 1953. And obviously যেটা বলা হয়, the British character or attitude which was prone to empiricism. Okay, যেটা এম্পিরিক্যাল ডেটার উপর কাজ করতে পছন্দ করে, গবেষণা, রিসার্চ, তার উপর কাজ করতে পছন্দ করে। দ্য ব্রিটিশার্স, দে ওয়ার প্রোন, আমরা এর আগের দিনই পড়ছিলাম যে রয়্যাল সোসাইটি তৈরি হয়ে যাচ্ছে as early as the restoration. That means we know that it was in the social genetics of the British people to depend on research regarding anything which is intellectual and which is literal. ঠিক আছে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এফ.আর. লেভিসের আর টি.এস. এলিয়টের এসেগুলো কিন্তু যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট। and more or less এই যে থিওরিটা এই প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম was in vague in British England from 1930s to 1970s. Okay, and এরা কাদের থেকে ইনফ্লুয়েন্সড? যাদের নাম আমরা এর আগের দিন পড়েছি, ফর্মালিজমে পড়েছি, রেনে ওয়েলের, রোমান জ্যাকবসন। ওকে, জ্যাকবসনের ব্যাপারে একটা জিনিস মনে রাখবে, when after the Nazi onslaught, যখন প্রাগ লিঙ্গুইস্টিক সার্কেল নষ্ট হয়ে যায়, জ্যাকবসন went to United States. ঠিক আছে, so new criticism became a movement in America ঠিক এই সময়টাই, ওই while the Nazi party were ravaging the world. Okay, and new critic কারা? John Crow Ransom, Alan Tate, Kenneth Brooke, Robert Penn Warren. All these people, they came to USA, and in USA the movement was called new criticism. Okay, and laterally এটা প্রথম র্যানসাম এই নিউ ক্রিটিসিজমের ব্যাপারে পুরো মুভমেন্টের ব্যাপারে তাদের ইডিওলজি গুলো তুলে ধরছেন কোন বইটাতে? দ্য নিউ ক্রিটিসিজম, 1941 এ উনি একটা বই পাবলিশ করছেন দ্য নিউ ক্রিটিসিজম নামে। ওই বইতেই কিন্তু সবকিছু বলা আছে। এখন এই প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম আর নিউ ক্রিটিসিজমের ম্যাক্সিমামটাই একই রকম। ম্যাক্সিমাম যে চিন্তা ভাবনা, যে ধ্যান ধারণা গুলো আমরা এতক্ষণ জানলাম মোটামুটি কোন কোন বই কারা কারা এর মধ্যে আছে। এবার একটু যদি আসি যে হোয়াট ইজ দ্য থিওরি অ্যাবাউট, এর অনেকটাই তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ফর্মালিজম। লিটারালি ফর্মালিজমটা শেষ হয়ে গেল ওই হিটলারিয়ান অত্যাচারের জন্য, যখন প্রাগ লিঙ্গুইস্টিক সার্কেলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইট ইজ লিটারালি গিভিং আ ব্লো অন দ্য ফর্মালিস্ট ক্রিটিক্স। ওদের উপর একটা বড় অ্যাটাক আসছে, ফলে ওদের সার্কেলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাট দ্য trait was still in vogue. The trait was still in fashion to decode a text looking at the text only.
ফলে কি হচ্ছে, এই জিনিসটা আবার মোরলেস প্রায় একই থিওরি গুলো নতুন নাম দিয়ে ইংল্যান্ড আর আমেরিকায় 1920 থেকে 1970 এর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আবার আহ, রীতিমতো ফ্লারিশ করছে। ঠিক আছে, অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য মেন আইটেমস, যখন এটা নিউ ক্রিটিসিজম হয়ে আসছে তখন তার মেন ফিচার্স গুলো কি কি থাকছে একটু যদি বলি। কারণ এখান থেকে আবার স্ট্রাকচারালিজমের দিকে আমরা যাব। ঠিক আছে, আর নতুন কিছু টার্ম আমরা পড়ব। তার মধ্যে একটা জিনিস একটু বলে দিই, লিটারালি যখন আমরা টিএস এলিয়ট পড়েছি, আহ, যখন আমরা টিএস এলিয়ট পড়েছি তখন টিএস এলিয়টে কিন্তু আমরা একটা জিনিস পড়েছি, অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ। এই অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ মিনস লুকিং অ্যাট দ্য টেক্সট অর লুকিং অ্যাট দ্য পোয়েট্রি along with the images it serves. এখানে এলিয়ট ইজ লিটারালি গিভিং ইনস্ট্রাকশনস টু দ্য পোয়েটস। পোয়েটদের বলছে কি লিখতে হবে, কি লিখতে হবে, বলছে যে তুমি কতগুলো ইমেজ দেবে। The poet should contain, the poem should contain several images. And now রিডারদের জন্য উনি কি মেসেজ দিচ্ছেন, the readers will decode those images and according to his or her mental establishment the images will be decoded by the individual, and each and every poetry will convey different message to different individual. এক একটা পোয়েট্রি তোমার কাছে যা আমার কাছে সেটা নাও হতে পারে, কেন, এবং তার জন্য তোমাকে জানতে হবে না পোয়েট কি করছে, তার জন্য তোমাকে অন্য কিছু জানতে হবে না, খালি তুমি ওই ইমেজ গুলোকে স্টাডি করো, যেটা অবজেক্টিভ কোরিলেটিভে মেইনলি টিএস এলিয়ট বলছেন। এটাও কিন্তু এই নিউ ক্রিটিক্যাল রিডিং অফ এ টেক্সট তারই একটা প্রসেস। এখন এর আগের দিনের মতোই বলবো যে ইফ ইউ লুক অ্যাট নিউ ক্রিটিসিজম অর প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম লাইক ফর্মালিজম, ইট মেইনলি টার্গেটেড পোয়েট্রি, মেইনলি টার্গেট করছে এটাও কিন্তু পোয়েট্রিকে। ওকে, অ্যান্ড কি বলছে না, আ পোয়েম it is held should be treated as a poem, as an object in itself. So ওই যেটা বলেছিলাম, a poem is not written but a poem happens. কবিতা নিজে তৈরি হয়, কবিতা লেখা হয় না। ঠিক আছে, কবিতা নিজে তৈরি হয়। পোয়েম সেই জন্য কবিতাকে একটা অবজেক্ট হিসেবে ধরতে হবে। অ্যান্ড এলিয়টের ওয়ার্ডস কি, primarily as poetry and not as any other thing. কবিতাকে কবিতার মতো করেই দেখতে হবে, অন্য কিছু বলে চালিয়ে দিলে হবে না। এখন অন্য কিছু মানে মানে ধরো তুমি যখন একটা কবিতা পড়ছো, তুমি সেই কবিতার থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ফিলোসফি, ধরো ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই যদি বা এলিয়টেরই কোনো কবিতা, তোমার এলিয়টের টাইম, এলিয়টের কবিতা বা এলিয়টের অন্য কবিতা নিয়ে ভাবতে হবে। ওই পোয়েট্রিটাকে লিটারালি ইউ উইল থিঙ্ক যে এই টেক্সটটুকুই এক্সিস্ট করে, এর বাইরে while I am criticizing this nothing exists. ঠিক আছে, and কি বলছেন জন ক্রো র্যানসম বলছেন, the first law of new criticism is that it shall be objective, shall cite the nature of the object, and shall recognize the autonomy of the work itself as existing for its own sake. দেখো এটাকে অনেকে আর্টস ফর আর্টস সেকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, সেটা কিন্তু নয়। আর্ট ফর আর্ট সেক মানে হচ্ছে যে আর্টটা খালি ফর দ্য প্লিজার অফ অ্যাস্থেটিক্স তৈরি হচ্ছে। এখানে আর্ট কিন্তু একটা অ্যাস্থেটিক্স মিডিয়াম বা মিডিয়াম অফ এক্সপ্রেশন, কিন্তু এখানে একটা পোয়েট্রিকে যখন বলা হচ্ছে যে পোয়েট্রিটা ইট ইজ এক্সিস্টিং ফর ইটস ওন সেক, সেখানে কিন্তু
ওই ওন সেকটা ইজ নট ইকুয়াল টু আর্টস সেক। এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে একটা টেক্সট ইজ ইটসেলফ হ্যাপেনিং, একটা কবিতা নিজে তৈরি হচ্ছে, অ্যান্ড কবিতাটা কবিতাই, যে 10টা লাইন তোমার সামনে আছে ওই 10টা লাইনই তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট, ওই 10টা লাইনের বেশি কিছু নেই। অটোনমি অফ দ্য ওয়ার্ক ইটসেলফ অ্যাজ এক্সিস্টিং, মানে একটা কবিতা ভাবতে গিয়ে তোমার বাকি 10টা কবিতা নিয়ে ভাবতে হবে না, তুমি ওই কবিতাটা নিয়ে ভাবো। আর কি বলছে, shall cite the nature of the object, ঠিক যেমন ল্যাবে কোনো একটা স্যাম্পল নিয়ে কাজ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু সাইট দ্য ফিচার অফ দ্যাট স্যাম্পল অনলি, তুমি ওই স্যাম্পলটার কি কি ভ্যারিয়েশন পাচ্ছ সেটুকুই তোমাকে বলতে হবে। যখন তুমি একটা টিপিক্যাল টেক্সট নিয়ে কাজ করছো, while you are working with one typical text, you have to cite out the features of that text only. ওই টেক্সটে অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট পার্সপেক্টিভ কোন ওয়ার্ডের কি মানে, কোন এক্সপ্রেশনের কি মানে, কোন লাইন কি মিনিং করছে, অথর কোনো অন্যভাবে টেক্সটকে তৈরি মানে চিন্তাটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে কিনা, এই জায়গাগুলো বলতে হবে। এটা অন্য কোনো টেক্সটের সম্পর্কে বা অন্য কোনো টেক্সটের রিলেশনে বলার কোনো দরকার নেই। ওকে, এখানে ওনারা একটা কনসেপ্ট দিচ্ছেন, কি সেই কনসেপ্টটা হচ্ছে দ্য ইন্টেনশনাল ফ্যালাসি অর দ্য অ্যাফেক্টিভ ফ্যালাসি, যেটা এর আগে আমরা কিন্তু ফর্মালিজমে পাইনি। দিস ইজ নিউ টু নিউ ক্রিটিসিজম। দ্য নিউ ক্রিটিক্স আর ওয়ার্নিং দ্য রিডার্স দ্যাট এদের একটা টেম্পটেশন তৈরি হয় while we read a text, যে টেম্পটেশনে we lost sight of the object itself, আমরা কবিতাটাকে ভুলে যাই, আমরা কবিতাটাকেই ভুলে যাই। লাইক ধরো একটা সনেট যখন আমরা পড়ছি শেক্সপিয়ারের, সেই সনেটটা পড়তে গিয়ে তোমরা দেখবে ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমাদের মধ্যে এইটা চিন্তাটা চলে আসে যে হোয়াট শুড দ্য পোয়েটস অ্যাটিটিউড বি while he is in love with the fairy, and আমরা কিন্তু সেই পার্সপেক্টিভ নিয়ে পোয়েট্রির শব্দগুলোর, পোয়েট্রির ইমেজারি গুলোর মিনিং তৈরি করছি, পোয়েট্রিতে যে সেক্সুয়াল ইনুয়েন্ডো গুলো আছে সেগুলোকে সেইভাবে অ্যানালাইজ করছি that these poems are written for a man and these poems are written for a woman। তাহলে আমরা কি করছি, পোয়েট্রিটাকে ভাবার আগে ভেবে নিচ্ছি যে শেক্সপিয়ার একটা মেয়ের জন্য এই কবিতাটা লিখছে, শেক্সপিয়ার একটা ছেলের জন্য কবিতাটা লিখছে। তাহলে while we are analyzing that poetry, ইনুয়েন্ডো গুলো এক্সপ্লেন করছি যেভাবে, তার মধ্যে কিন্তু আমাদের এই চিন্তা ভাবনা গুলো চলে আসছে, এবং প্রত্যেকটা পদক্ষেপে আমি কি বলছি, এই এজে এই শব্দটার এই মানে হতে পারতো, ওই এজে ওই শব্দটার ওই মানে হতে পারতো। So we are analyzing as per the poet's biography, the poet's history, the time। আমরা শেক্সপিয়ারের কিছু কিছু পোয়েট্রিকে শকিং পাচ্ছি কেন, আমাদের মনে হচ্ছে এই টাইমে তো এই জিনিসগুলো হতো না, এই টাইমে কবি এই কথাগুলো বলতো না। সো উই আর ফরগেটিং দ্য টেক্সট ইটসেলফ। কবিতাটাকে কিন্তু ভুলেই গেছি আমরা। আমরা প্রত্যেকটা কবিতার লাইনের জন্য যেটা মনে করছি সেটা হচ্ছে দ্য সোসাইটি এন্ড দ্য পোয়েট। শেক্সপিয়ারের কবিতায় হাউ মাচ উই টক অ্যাবাউট দ্য মেরিট অফ দ্য টেক্সট? Tell me how much we talk about the merit of the text. Rather, we talk about the feeling of the poet and how the Elizabethan traits are coming out. Do we talk about the use of words? Do we talk about the meaning of the words? Very less. Very, very less. Structuralism বা এই নিউ ক্রিটিসিজম, ফর্মালিজম তৈরি হওয়ার আগে আমরা ভাবতামই না ওয়ার্ড গুলোর কথা। But these formalist people are advising not to read the poetry in such a way. তারা এই যে ব্যাপারটাকে বলছে যে even nowadays, even after learning formalism, even after learning different kinds of structuralist approach to text or formalist approach to text, we still
tend to analyze the text as per the social reality of the time of the text, as per the psyche of the author, সেগুলো দিয়ে আমরা জাজ করি। বরং রিডার রেসপন্স এই পোর্শনটা দিয়ে আমরা জাজ খুব কম করে থাকি একটা টেক্সটকে। তো সেই জায়গাটা দেখলে এনারা বলছেন যে দিস ইজ এ কমন টেন্ডেন্সি among the readers, and this is what they are naming affective fallacy or intentional fallacy. Okay, বোঝা গেল? এই পয়েন্টটা এরা দিচ্ছেন। আর কি? They are giving another term, the new critics. The term is named explication or close reading. Okay. কিরকম? দেখো, ফর্মালিস্টরাও একটা জিনিস বলে গেছে, যেটা এরাও নিচ্ছে, যে in a poetry there are several component elements, অনেকগুলো এলিমেন্ট, যেটা ফর্মালিজম পড়া থেকে বলেছি। But while you read a text with explication, that is, while you read a text closely, you find that there are some complex interrelations. কিছু ওয়ার্ড মাল্টিপল মিনিং এ ইউজ করা হচ্ছে, যেমন আগের দিন এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের দেখিয়েছিলাম। কিরকম? ওই যে লেট হিম ইস্টার ইন আস, হপকিন্স বলছে দ্য রেক অফ দ্য ডাচেস ল্যান্ড। এই যে ইস্টার, ইস্টার মিনস আমরা তো একটা স্পেসিফিক সেলিব্রেশন বলি, বাট এখানে ইস্টার মিনস একটা হোল হার্টেডলি, মানে সেলিব্রেশন অ্যাজ এ হোল। সো দ্য মিনিং is changing according to the use. That is, same word is having multiple meanings due to the use of the word. এই এক্সপ্লিকেশনটার কথা এনারা বারবার বলছেন। ওকে, এবং এখানে কিন্তু লিটারালি বলে দিয়েছেন যে এক্সপ্লিকেশন দি টেক্সট has long been a formal procedure for teaching literature in French schools, যেটা আমরা বলেছিলাম রাশিয়ান অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ফর্মালিজম। ঠিক আছে, এবং এই জিনিসটা আরো বেশি করে ডেভেলপ করছে আইইউ রিচার্ডস এর প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম আর উইলিয়াম এমসন্স এর 7 টাইপস অফ অ্যাম্বিগুইটি। অ্যাম্বিগুইটি মিন্স তোমরা, আচ্ছা 1 মিনিট, একটা ইম্পর্টেন্ট কল এসছে, আমাকে রিসিভ করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি বলুন। আমি একটু একটা ক্লাস নিচ্ছি দিদি। হুম হুম হুম, ঠিক আছে ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ওকে। এরপরে যে টিপিক্যাল ফিচারটায় আসবো নিউ ক্রিটিসিজমের। নিউ ক্রিটিসিজম কিন্তু লিটারালি এর আগেও আমরা দেখেছি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মালিজমও যেটা বলছে, ফর্মালিজমে তাও গ্রামার থেকে শুরু করে ফর্মালিজম বেশ কতগুলো ওই ইমোটিভ, ফর্মেটিভ, পোয়েটিক, মেটালিঙ্গুয়াল, ফ্যাটিক এই ধরনের কমিউনিকেশনের কথা বলছিল, প্যারামিটার্স এর কথা বলছিল, ফাংশনের কথা বলছিল। এরা কিন্তু সেই জায়গায় যাচ্ছে না, এরা এত কঠিন করে দেখতে চাইছে না জিনিসটাকে। এরা একদম ফিজিক্যালি বলছে যে নিউ ক্রিটিসিজম থিওরিটা হবে ভার্বাল থিওরি। দ্যাট মিনস লিটারেচার ইজ আ কনসেপ্ট টু বি আ স্পেশাল কাইন্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ।
whose attributions are defined by systematic opposition to the language of science and of logical discourse. And the key concepts of this criticism deal with the meaning and intersection of words, figure of speech, and symbols. দেখো, এর আগে আমরা কতগুলো জায়গায় জোর দিয়েছিলাম যখন আমরা আহ পড়েছি, ফর্মালিজম পড়েছি। সেখানে আমরা কম্পোনেন্টের উপর জোর দিয়েছিলাম, সেখানে আমরা ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশনের উপর জোর দিয়েছিলাম, সেখানে কতগুলো ফাংশনস আর প্যারামিটার্স এর উপর জোর দিয়েছিলাম কমিউনিকেশনের, যেটায় আমাদের মনে হয়েছিল যে থিওরিটা অনেক বেশি জটিল হয়ে যাচ্ছে, স্পেশালি অটোমেটাইজেশনের ব্যাপারটা। হুম। কিন্তু এখানে খুব স্পষ্ট করে বলছে যে what new criticism wants is basically verbal. That means new criticism will focus on the language of the literature. এখন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য লিটারেচার, তোমরা এটা সব থেকে ভালো করে জানো যে কোন জনারের ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজ বিকামস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। অবভিয়াসলি পোয়েট্রি, যেটা আমরা আগেও বলেছি যে পোয়েট্রি অ্যানালিসিস করার জন্যই কিন্তু ফর্মালিজম, নিউ ক্রিটিসিজমের মতো থিওরি গুলো প্রথম শুরু হয়েছিল। দে অরিজিনেটেড while they were criticizing poems, they were criticizing poetry. সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পোয়েট্রিতে তোমরা জানো খুব ভালো করে, পোয়েট্রি বা কবিতা, কবিতাকে তোমরা কি বলবে আসলে? কবিতা হচ্ছে সাধারণ যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে, সাধারণ জিনিসগুলোকেই বা খুব অসাধারণ করে বলার একটা প্রক্রিয়া। And there is a void. The poet intentionally creates a void from which the reader practically searches or finds the meaning of it. Poet কিন্তু একটা স্পেশাল ওয়েতে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ইউজ করছে, নট ইন দ্য নর্মাল, যাতে করে একটা ভয়েড তৈরি হচ্ছে ইন বিটুইন দ্য পোয়েট অ্যান্ড দ্য রিডার্স, অ্যান্ড সেই ভয়েড থেকে রিডাররা মানে খুঁজে নিচ্ছে। ফলে পোয়েট্রির ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত ব্যাপার থেকে যায়, একটা রিস্ক থেকে যায়, যে মানেটা অথর বলতে চাইছে বা অথর যে মুডটা এক্সপ্রেস করতে চাইছে আদৌ পোয়েটের কাছে সেটা পৌঁছালো কিনা। আর সমীরণ, এটা ঠিক ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন আমি বলবো না, আমি ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন বলবো না। ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশনের মানেটা হচ্ছে জিনিসটাকে অন্য করে বলা। খালি এইটুকুতেই ফর্মালিস্ট ক্রিটিকরা ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশনকে শেষ করেছে। স্ট্রাকচারালিস্টরা আর একটু দূরে এগোচ্ছে, তারা কিন্তু এই ভয়েড থেকে মানে খোঁজার জায়গাটাতেও জোর দিচ্ছে। while the formalist, তারাও ইন্টারপ্রিটেশনের কথা বলছে যে একটা পোয়েট্রিকে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করবো, কিন্তু তারা ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন বলতে গিয়ে কোথাও কোন জায়গাটা বলছে না, একটা শব্দকে তার নর্মাল জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য মানেতে বলা ও অন্য জায়গায় ইউজ করা। তারা এখানেই কনসেপ্টটা ছেড়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, তারা এখানে কনসেপ্টটাকে ছেড়ে দিচ্ছে। এর এফেক্টটা কি হবে উইদিন দ্য রিডার্স, সেটা নিয়ে কিন্তু ফর্মালিস্টরা খুব বেশি ডিসকাস করেনি। ঠিক আছে, তারা বলছে দাঁড়ায় যে শব্দ, ফ্রেজ, ফিগার অফ স্পিচ এগুলো তো অন্যভাবে ইউজ হচ্ছেই, কিন্তু সেটাকে যেন মানে অ্যাজ ইফ ইট ইজ ম্যান্ডেটরি ফর দ্য রিডার, যে ধরেই নেওয়া একটা কবিতায় জিনিসটা অন্যভাবে ইউজ হবে, অ্যান্ড এটা খুব ইজি হবে ব্যাপারটা মানেটা বোঝা। মানে ফর্মালিজম কিন্তু এই ভয়েডের ডেপথটাকে কোথাও অ্যাড্রেস করেছে বলে আমার মনে হয় না। ডাইরেক্ট একটা কথা বলে দিয়েছে যে হ্যাঁ, এরা ডিফ্যামিলিয়ারাইজ করছে, এরা জিনিসগুলোকে অন্যভাবে ইউজ করছে, সুতরাং এটা তুমি বুঝে নাও।
বাট ফর্মালিস্টদের পরে গিয়ে যখন নিউ ক্রিটিকরা কথা বলছে, এরা কিন্তু স্ট্রাকচারালিজমের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। এবং সেই এগিয়ে যেতে গিয়ে এরা যেটা বলছে যে দেখো, মূলত তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজের উপর জোর দিতে হবে, অ্যান্ড এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু কোথাও গিয়ে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পোয়েট্রি অর ল্যাঙ্গুয়েজ অফ লিটারেচার অ্যাজ এ হোল, যদি ড্রামা ধরো, যদি প্রোজ লিটারেচার ধরো, যদি নোভেল ধরো, that is not the language of common use, and that is not the language of a scientific journal, and that is not the language of a logical discourse. লজিক বা ফিলোসফির যে লজিক যে ভাষায় লেখা হয়, সেই ভাষাতেও লিটারেচার লেখা হয় না। সায়েন্টিফিক জার্নাল যেভাবে এম্পিরিক্যাল ডেটা দিয়ে যায় খালি, আর তার অ্যানালিসিস দিয়ে যায় খালি, লিটারেচার সেটাও করে না। জিনিসটার মধ্যে পার্থক্যটা বোঝো। দে আর লিটারালি গিভিং ইউ এ থিওরি হাউ টু ক্রিটিসাইজ এ টেক্সট। টেক্সটটাকে ক্রিটিসাইজ করবে কিন্তু সায়েন্টিফিক ল্যাঙ্গুয়েজে, সেখানে তোমাকে টেক্সটটাকে কাটাছেড়া করতে হচ্ছে। এটাকে মাথায় রাখো, যেটা ফর্মালিস্টরা আলাদা করে দেননি, যেটা নিউ ক্রিটিকরা আলাদা করে দিচ্ছেন। ফর্মালিস্টরা কি অ্যাপ্রোচ করতে চেয়েছে, একটা টেক্সটকে অবজেক্ট হিসেবে রাখো, রেখে সেটাকে ল্যাবরেটরিতে যেমন গিনিপিগ কাটা হয় সেইভাবে টেক্সটটাকে কাটাছেড়া করো। ফর্মালিস্টরা কিন্তু তার থেকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছে যে হ্যাঁ, টেক্সটটাকে আমি কাটাছেড়া করব উইথ অ্যান অবজেক্ট, বাট সেটা করতে গিয়ে যে ডিসিশনটায় আসছি বারবার, যেটা করতে গিয়ে বারবার মনে রাখতে হবে যে আ লিটারারি টেক্সট, দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য লিটারারি টেক্সট, ল্যাঙ্গুয়েজটাই এরা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে, ইজ নট লাইক দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজড ইন এ সায়েন্টিফিক জার্নাল অর ইন এ লজিক্যাল ডিসকোর্স। আমি ক্রিটিসিজমটা যে ভাষায় লিখবো সেটা কিন্তু লজিক্যাল ডিসকোর্সের ভাষাই হবে, বিকজ ক্রিটিসিজম ইজ এ কাইন্ড অফ লজিক। তুমি লজিক দিয়ে টেক্সটটাকে অ্যানালিসিস করছো, বাট দ্য টেক্সট ইটসেলফ ইজ নট লাইক লজিক্যাল ডিসকোর্স। টেক্সটটা কিন্তু খুব অন্যরকম, টেক্সট ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব অন্যরকম। হ্যাঁ, এবং যেখান থেকে কিন্তু পরে যে কনসেপ্টটা উঠে আসছে, রিডার্স রেসপন্স থিওরি, এই জায়গাটা কিন্তু খুব টিপিক্যালি ভাবতে হবে যে পোয়েট যেটা লেখে আর রিডার যেটা বোঝে, তার মধ্যে কতটা ডিফারেন্স থাকে। আমি যেটা লিখছি সেটা আমি যখন অডিয়েন্সের কাছে দিচ্ছি, তারা যখন শুনছে, তারা যখন পড়ছে, তারা কি আমার চোখ দিয়ে দেখছে না তার চোখ দিয়ে দেখছে? এই জায়গাটা থেকেই কিন্তু আবার স্ট্রাকচারালিজমের কনসেপ্টটা আসছে, পার্সপেক্টিভ। কোনো একটা ওয়ার্ড কখন পড়া হচ্ছে, কখন ব্যবহার করা হচ্ছে, তার সময়। লেখক যে সময় বসে লিখছে, আমি যে সময় বসে পড়ছি, তাহলে আমার সময় মানেটা পাল্টে যেতে পারে তার। যে সময় বসে আমি পড়ছি, বা আমি আমার চারপাশে যে কম্প্যারিজনের ব্যারিয়ারটা লেখে ওই ওয়ার্ডটার মানে করার চেষ্টা করছি, সেই পার্সপেক্টিভটা কি এক? আমি হয়তো অ্যাজ এ পোয়েট কোনো একটা ওয়ার্ডকে স্পেসিফিক্যালি ইউজ করলাম অন্য একটা মিনিং, আরেকজনের কাছে সেই ওয়ার্ডটার সেই মিনিং নাও হতে পারে। তার পার্সপেক্টিভে, তার কম্পারেটিভে, তার সিম্বল সিস্টেমে সেই ওয়ার্ডটা অন্যরকম মানে নিয়ে যেতে পারে। যে জন্য মানে আরেকটা জিনিস চলে আসে, ট্রান্সলেশন পলিটিক্স। ট্রান্সলেশন করতে গেলে, ভাষান্তর করতে গেলে শব্দগুলোর মানে, বোধ, তার কিছু টিপিক্যাল কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ হয়ে যায়। হুম, এই জায়গাগুলো কিন্তু ফার্স্ট অ্যাড্রেস করছে, যেগুলো এত ডিটেলে অ্যাড্রেস করেনি ফর্মালিজম, সেটা কিন্তু অ্যাড্রেস করছে নিউ ক্রিটিসিজম। এবং সেখানে নিউ ক্রিটিসিজম কিন্তু কতগুলো জিনিসের উপর জোর দিচ্ছে: ওয়ার্ড, ফিগার অফ স্পিচ, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সিম্বল। সিম্বল, একটা ওয়ার্ড একটা জিনিসের সিম্বল, ঠিক আছে? তুমি কিভাবে পড়বে, কি মানেতে পড়বে,
তার উপর চেঞ্জ হয়ে যায়। হুম, তোমাদের আমি একটা খুব ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, লাইক মো হিয়ানের চেঞ্জ বলে একটা নোভেল আছে। হুম, এই চেঞ্জ নোভেলটা খুব অদ্ভুত, এবং এখানে একটা ওয়ার্ড পড়ছি, একটা একটা লাইন পড়ছিলাম আমি, যেখানে একজন টিচার তার স্টুডেন্টদের ক্লাসে লিখতে দিয়েছে অ্যাবাউট দেয়ার ইন্সপিরেশন। সেখানে একজন ছেলে লিখেছে তার ক্লাসের একটি বান্ধবীর বাবা, ছোট্ট বাচ্চাদের ক্লাস, তাকে খুব ইন্সপায়ার করে। সে শব্দটা লিখেছে, দেখো লিখেছে, মাই আইডিয়াল ইজ টু বি লু ওয়েলনিজ ফাদার। লু ওয়েলনি ওই বান্ধবীটার নাম। মাই আইডিয়াল ইজ টু বি লু ওয়েলনিজ ফাদার। এইটাকে তুমি কিভাবে মানে করবে? মানেটা পাল্টে যায় তুমি কোন চোখে দেখছো। একটা বাচ্চার চোখে দেখলে আমি লু ওয়েলনির বাবা হতে চাই, মানেটা কিন্তু বাংলা করলে তাই দাঁড়ায়। মানেটা বাংলা করলে দাঁড়ায় আমি লু ওয়েলনির বাবা হতে চাই। এটার মানে তুমি কিভাবে করবে? আবার ইংরেজিতে যদি পড়ো, আই ওয়ান্ট টু বি লু ওয়েলনিস ফাদার, থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস। এই যে আই ওয়ান্ট টু বি লু ওয়েলনিস ফাদার, ছেলেটা মিন করছে আই ওয়ান্ট টু বি লাইক লু ওয়েলনিস ফাদার। ক্লাসের বাকিরা সবাই হাসছে, টিচারও হাসছে, কারণ সে মিন করছে এখানে বাবা হতে চাই মানে একটা সেক্সুয়াল ইনুয়েন্ডো দিয়ে মিন করছে। টিচার হাসছে, যখন টিচার হাসার ফলে বাকি বাচ্চারাও হাসছে। ঠিক আছে, এখন বাকি বাচ্চারা মানে বুঝে আসেনি, তারা হাসছে টিচার হেসেছে বলে, কিন্তু টিচার ইজ গিভিং আ চিফ কাইন্ড অফ মিনিং টু দিস লাইন। হ্যাঁ, এবং টিচার